सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दे हल्ला बोल दी, जिस दे विच किसानां दे वल्लों पूरे देश दे विच तहलका मचा के रख दिता गया है। पंजाब दी सियासत दे विच एक बार फिर तो हड़बड़ी मचदी दिखाई दिंदी है। लखा सिधाणा नूं लैके एक अहम खबर सामने आई है। नरेंद्र तोमर दे वल्लों किसानां नूं एक बार फिर तो आवाज मारी गई है। नवजोत सिंह सिद्धू टलदे दिखाई नहीं दिंदे। अज भी उन्हां दे वल्लों दो ट्वीट कर दिते गए ने। पंजाब दे विच बेअदबियां दा दौर एक बार फिर तो तेज हुंदा दिखाई दिंदा है। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ किसानां तो, जिन्हां दे वल्लों 26 जून नूं 7 महीने पूरे होण दे करके पूरे देश दे विच गवर्नरां नूं मंग पत्र राष्ट्रपति दे नाम दिते जाने सन अते पूरे देश दे विच किसानां दे इस प्रोग्राम ने तहलका मचा के रख दिता है। जिस वड्डे पद्धर ते खास तौर ते उत्तरी भारत दे विच इस प्रोग्राम नूं सफलता मिली है, उस तो बाद पूरे देश दे विच कहा जा रहा है कि किसानी अंदोलन ने वापसी कर ली है। 26 जनवरी तो बाद यह सब तो वड्डा प्रोग्राम कहा जा सकता है, जिस नूं के बड़ी सफलता दे नाल किसानां दे वल्लों नेपरे चाड़िया गया है। जेकर गल करिए कि किन्ना किन्ना सूबियां दे विच सफल रहा है ये जिहड़ा सद्दा दिता गया सी संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों, तां उन्हां दे विच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा अते इन्हां समेत कुछ होर भी सूबे ने जिन्हां दे विच उत्थों दे राजपालां नूं मिल के रोस मार्च करके किसानां दे वल्लों राष्ट्रपति दे नां ते मंग पत्र दिते गए ने। दरअसल राजपालां नूं मंग पत्र दिते गए ने कि खेती कानून रद्द कीते जाने चाहिए ने, क्योंकि देश दा किसान इस वेले दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठा है, अपने ही देश दी सरकार दे कोलों मंग कर रहा है कि खेती कानून सानू नहीं चाहिए, कानून साडे लई ही बनाए गए ने, सानू नहीं चाहिए, इन्हां नूं रद्द कर देना चाहिए है। भारत सरकार नहीं सुन रही है ते राष्ट्रपति दे अगे अपील की गई है कि भारत सरकार नूं कहो कि इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द कर दिओ। जेकर गल करिए पंजाब दी तां पंजाब दे विच मोहाली दे श्री गुरुद्वारा साहिब श्री अंब साहिब विखे एक वड्डा इकट्ठ किसानां दे वल्लों पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीता गया है। पर इस मौके किसान जथेबंदियां दे वल्लों बहुत वड्डी गड़बड़ी भी कर दित्ती गई। दरअसल किसान आगूआं दे वल्लों दावा कीता गया सी कि 5 तो 7 हज़ार तक दा इकट्ठ असीं मोहाली दे विच करांगे अते 5 तो 7 हज़ार दा इकट्ठ ही रोस मार्च करके चंडीगढ़ दे विच एंट्री करेगा अते राजपाल नूं मंग पत्र दे के आवेगा। पर जदों इकट्ठ कीता गया किसानां दे वल्लों तां ओह 30 तो 35 हज़ार तक पहुंच गया, जिस तो बाद जो प्रबंध कीते गए सन किसान जथेबंदियां दे वल्लों उन्हां दी घाट साफ तौर ते रड़कदी दिखाई दित्ती। इत्थों तक के पंडाल भी छोटा किसान जथेबंदियां दे वल्लों लाया गया सी। जदों इकट्ठ करना शुरू किया गया 5-7 हज़ार बंदा तां उदों ही पहुंच गया सी। उस तो बाद एक पासे किसान आगू खुश हो रहे सन कि किसानां दे वल्लों आम लोकां दे वल्लों इन्ना वड्डे पद्धर ते समर्थन दिता जा रहा है। दूजे पासे उन्हां नूं समझ भी नहीं आ रही सी कि जिहड़ा प्रबंध असीं कीता है वो तां घट पैंदा जा रहा है। हालांकि लंगरां दी इत्थे कोई भी कमी किसानां दे वल्लों समाज सेवी संस्थावां दे वल्लों नहीं आउण दित्ती गई सी। उस तो बाद जदों चंडीगढ़ वाल नूं गवर्नर दे घर वाल नूं रोस मार्च किसानां दे वल्लों कीता गया तां इन्ना ज़्यादा इकट्ठ हो गया कि एक काफिला गवर्नर दे घर तक पहुंच गया सी अते दूजा काफिला अजे पंजाब दे चंडीगढ़ दे बार्डर ते ही तुरिया फिरदा सी। जदों मोहाली तो चंडीगढ़ दे विच एंट्री दी कोशिश किसानां दे वल्लों कीती गई तां चंडीगढ़ पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं रोकण दी कोशिश की गई। उत्थे पानी दीआं बछाड़ां दा सामना भी एक बार फिर तो किसानां नूं करना पिया, पर बैरीकेड तोड़न दा बहुत वड्डे पद्धर ते तजर्बा हुण किसानां नूं हो गया है। इस करके दो जगह ते चंडीगढ़ पुलिस ने बैरीगेटिंग कीती सी अते दोनों जगह ते चुक चुक के सुट दिते गए किसानां दे वल्लों बैरीगेट। जिहड़े वाटर कैनन दीआं गड्डियां सन उन्हां दे उपर भी किसान चढ़ गए अते उस तो बाद शांतिपूर्ण तरीके नाल अपना मार्च गवर्नर दे घर तक कीता गया। उस तो बाद डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र दिता गया किसान आगूआं दे वल्लों, जिस दे वल्लों ओह मंग पत्र गवर्नर तक पहुंचा दिता गया। उस तो बाद यह मंग पत्र देण तो बाद किसान चंडीगढ़ तो वापस आ गए। गल करिए हरियाणा दी तां हरियाणा दे विच भी यही कुछ होया। बहुत वड्डे पद्धर ते इकट्ठ किसानां दे वल्लों कर लिया गया अते उस दी अगवाई गुरनाम सिंह चड़ूनी अते योगेंद्र यादव दे वल्लों कीती गई। गुरुद्वारा नाडा साहिब विखे इकट्ठ कीता गया अते उस तो बाद एक रोस मार्च दी शक्ल दे विच गवर्नर हाउस वाल नूं वधना किसानां दे
ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 6 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਜੇ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਉੜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫਰੇਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾਇਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਮਚਾਉਣ ਸ਼ੋਰ, ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 45,800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 60,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 421 ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 421 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2100 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।